अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताक़ुब। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला शेखुपुरा की तहसील फ़िरोज़वाला लबान वाला गाँव में मौजूद हूं, जहां पर इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया है, जहां पर जालिम शोहर ने अपनी बीवी को जो है 1.5 एकड़ की खातिर जो है 35 लाख रुपया लेकर कत्ल कर दिया। और अफसोस वाली बात यह है कि कत्ल होने वाली मकतूला जो शफकत बीबी है वो मुद्दई मुकदमा थी अपने बाप और अपने भाई की, जो कि 1.5 एकड़ की खातिर जो है दोनों इस दुनिया फानी से पहले ही कूच कर गए थे। अब जो है मकतूला जो कि शफकत बीबी है वो अपने बाप और अपने भाई का केस लड़ रही थी, मगर जालिम शोहर ने जो जिसका नाम बाबर है उसने अपनी बीवी को 35 लाख रुपया लेकर कत्ल कर दिया है। आइए चलते हैं फैमिली की जानब और सारे हकाइक उनसे जानते हैं कि ये मामला क्या है और क्यों इतनी बेदर्दी के साथ जालिम शोहर ने जो है अपनी बीवी को 35 लाख रुपया लेकर कत्ल करवा दिया और वजह क्या जमीनी तनाज़ा। आइए चलते हैं और हकाइक फैमिली की जुबानी उनसे जानते हैं। नाज़रीन, मैं उस घर पर मौजूद हूँ और ये मकतूला का घर है। शफकत बीबी जो कि खातून थी जिसको उसके शोहर ने 35 लाख रुपया लेकर जो है उसका कत्ल करवा दिया। अब बहन का रो रो के बुरा हाल है, वालदा साथ बैठी हुई हैं और वो भी रो रही हैं। यकीन करें इस घर के अंदर जो है वो सफ़े मातम बिछा हुआ है और ये रो रहे हैं, दुआइयाँ दे रहे हैं। इनसे सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये सारा अफसोसनाक जो वाक़या है, ये जो 1.5 एकड़ की वजह से जो है ये आपकी बहन का कत्ल हो गया है और वो इस जो कत्ल हुआ है और जो मकतूला है वो एक केस की मुद्दईया थी, यानी कि मुद्दई को जो है बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है और कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि शोहर था और उसने 35 लाख रुपया लेकर अपनी बीवी का कत्ल करवा दिया है। बहन से बात करते हैं। मेरी बहन, अल्लाह की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि आपकी बहन का कत्ल हो गया है। एक मामला क्या असल में है, क्या सारा वाक़या? ये वाक़या है कि मेरा वालद ते मेरा वड्डा भाई ना साड़ी ज़मीन सी 12 कनाला, उन्हां दी वजह तो ना ऐसी ज़मीन जिहदे विच सी हुण मकान पा के बैठे हैं, उनकी वजह तो वो कब्जा ग्रुप सी अवान सन बशार आरफपुरी। ठीक है। ये मेरे मामे दे पुत्तर नाल शूटर ने किराए ते बंदे मार। ए जेड़े जिन्हां ने कत्ल कीता तुहाडे मामे दे पुत्तर ने? सक्के मामे दे पुत्तर ने, जिन्हां मेरी भैन कीती, नाले सक्की पुप्पी दे पुत्तर ने। मेरी अम्मी दा वट्टे दे रिश्ता चाचे दे घर होया है। अच्छा। हाँ जी, एक कमरे चो दूसरे कमरे च ते ना ये उदों भी नाल आए ने ते वो 20 बंदे लैके आए ने। उन्हां मेरा भरा ते मेरा प्यो कत्ल करता। अच्छा। ये मेरी कितनी देर पहले ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਤਲ? 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। 2 ਸਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਅਗਵਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਤਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਫੈਰ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਤਲ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਾਬਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ 7 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਮਗਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਕਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬੱਚੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤਲਾਕਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਂਦਾ ਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਮਾਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ 10-10 ਤੋਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਐਵੇਂ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਹਕੀਕਤ ਜੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਫੀਆ ਤੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਫ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁਫੀਆ ਤੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ। ਗਲਤੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੱਡਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ? ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਮੁਦਈਆ ਬਣ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੁਦਈਆ ਬਣ ਗਈ।
ਸ਼ਫਕਤ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਦਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਖੜਕ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਤੇ 75 ਡੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 75 ਡੰਡੇ ਤੇ 17 ਫੈਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਲਾਂ 'ਚ ਵੱਜੇ ਸਨ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਨਿਕਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲਾਵੇਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ 7 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਵੇਚੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਵੇਚੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ। ਅਵਾਰਾਗਰਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸ਼ੂਟਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਪੈਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁੱਫੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਬੇਵਾ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨਾਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰਾਂ ਜੇਠਾਂ ਦੀ ਘਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਨਾ ਪੈਸੇ ਪੁੜਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰਫੀਕ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਰਫ ਵਾਨ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਫੀਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹੀਨਾ ਲਾਇਆ। ਰਫੀਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸਾਲ ਕਿ ਬਲਾਦਰੀ ਏ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚਾ ਘੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚਾ ਘੱਲਦਾ ਕਿ ਆਰਫ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੈਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪੈਲੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਲੀ ਤੇ ਵੀ ਆਰਫ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਘੱਲਦਾ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ 35 ਲੱਖ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਨੇਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾ 3 ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੰਮੀ ਕੋ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ। 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਭਰਾ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਗਈ ਆ ਵੇਖਣ ਤੇ ਬੜਾ ਉਧਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਤਾ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਬੱਟ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਿਓ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਨਿਕਲੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆਂ ਤੇ ਵੀਰ ਪਈ ਮਰੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਏ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਏ ਉੱਥੇ ਪਈ ਏ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਠਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਬਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀ ਪਈ ਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਠਾਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਸਾਜਦ ਤੇ ਮੰਨਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਫੀਕ ਚਾਚਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣ ਡੈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਾਂਡਾ ਨੂੰ ਆਖਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਠਾਂਡਾ ਆਂਦਾ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਪਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ,
ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਭੁਗਤਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਵੀਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ਫਕਤ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਨਸਾਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਨਸਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। ਨਸਾਰ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਰਲੀ ਏ, ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੀ ਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਨਦੀ ਉਹਦੀ ਫੀਮ ਚਰਸ ਵੇਚਦੀ ਏ, ਵਿਕਦੀ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਬੰਨਣ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਕ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਏਜੰਟ ਖਲੋਂਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਵੇਖਦੀ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਟਿਕਟੋਕ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਐਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਟਿਕਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਰੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚੌਕੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਚੌਕੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜਿਆ। ਆਰਫ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਆਰਫ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੁਧੀਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸੂਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਦ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੂਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ, ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਹੈ ਸੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਵੀਰ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਆਹ ਤੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਫਵਾਨ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਲਾ ਲਓ ਘੁੱਟ। ਨੇ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ, ਏਡੇ ਵੇਰੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਬਾਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਲਬਾਨ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਸਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰਾਣੇ ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਲਬਾਨ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਫੀਕ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਉਹ ਰਫੀਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਸੁੱਖ ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਾਵਰ ਪੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰ ਛੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਰਫੀਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇ, ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸੂਮ, ਬਾਬਰ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅੱਛਾ, ਤੜੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੜੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ 500 ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ 500 ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਮੈਂ ਦਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚੱਲਿਆ ਦਵਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਰੈਨੋ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਾਊ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਦਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੰਜਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਭੰਡ ਚੜਿਆ ਸੂ ਕਿ ਹੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਵਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਜੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨ ਦੇ।
ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਤ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਤ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਵੀਰ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਡੇਰੀ ਮਾਂ ਲਵੇ, ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ CCD ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਵੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਖੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੰਡ ਖਲੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ। CCD ਕੱਢੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂ? CCD ਆਈ ਏ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਈ ਏ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਡਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਤਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘਰ ਵਾੜ ਕੇ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਬਾਨ वाले जी इतना दहशत फैल गई है। हौसला करे मेरी बहन, अल्लाह की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। नाज़रीन आप जो है मकतूला ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਫੀਮ ਚਰਸ ਪਨਵਈਆ ਉਹਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਨੋਵੇ ਉਧਰੋਂ ਪੱਤੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਟਰ ਕਰਾਏ ਦੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ। ਡਕੈਟੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੜਾਂਗ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਏ, ਗਰੀਬ ਨਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੀ ਬੋਝੀ ਚੋਂ 400 ਕਿ 300 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਆ ਗੜਾਂਗ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ। ਰਾਤ ਮਾਰਤਾ, ਆਪ ਸਿੰਧ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਗੇ CCD ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਹੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਵੇ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਤੇ ਨਸਾਰ ਦਾ ਨਾਂ CCD ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਯਤੀਮ ਭੈਣਾਂ, ਯਤੀਮ ਭਣੇਵੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਾਲਣ ਡਿਆ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਸਕਦਾ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਰੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੌਂਕੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੂਜ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ गए हैं तो तू ही शर्म कर ले। ठीक है, तो ये हालात हैं जी नाज़रीन कि आप मकतूला की जो बहन है उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रंजीदा है और इंसाफ का मुतालबा कर रही हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से। मकतूला की जो वालिदा हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त जो है बेबसी की तस्वीर बनी आपके सामने खड़ी हैं और आप देख सकते हैं। वालिदा से बात करते हैं। माँ जी अल्लाह दी ज़ात सबर दवे, तुहानू बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, कौन लोग ने, की मामला है? ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਡੇ ਲਾਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਮਾਣਾ ਮਰਵਾਈ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਤੋਂ ਨਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ, ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਟੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਤਰੀਆ। ਪਤਰੀ ਹੈ, ਸੱਕਾ ਪਤਰੀ ਹੈ? ਸੱਕਾ ਪਤਰੀਆ। ਨਸਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤਰੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਫੀਕ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲਾਦਰੀ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਹੱਕੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਬਾਬਰ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਰ ਨਾਲ? ਸਾਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਬਚਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਬਰ ਤੜੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਫਕਤ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਬਾਬਰ ਤੇ ਕਤਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਬਾਬਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ? ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਡਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਨਾ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਲਾਖਤਾਈ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਵੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹੀ
ये हालात हैं जी नाज़रीन। आप वालदा और बहन की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा रहे थे और इनका यही मुतालबा है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए और जो कानूनी इंसाफ के तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए और उनकी बहन जो मकतूला है शफ़क़त बीबी उसके कातलों को जो है वो गिरफ़्तार किया जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मकतूला के भाई और जो महल्लेदार हैं जो के गाँव के लोग हैं उनसे बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मकतूला का जो भाई है वो मेरे साथ मौजूद है और ये गांव के वो तमाम लोग भी मौजूद हैं। इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले जो है मकतूला के भाई से बात करेंगे और इनसे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला क्या है कि 1.5 एकड़ से शुरू होने वाली जो लड़ाई है उसने 3 लोगों की जान ले ली और वो 3 लोग जो हैं जिनमें इनकी बहन और इनका भाई और इनके वालिद जो हैं, ये 3 लोग जो हैं जिनको कत्ल कर दिया गया और सिर्फ 1.5 एकड़ की खातिर। ये सारा मामला क्या है इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। क्या नाम है आपका? जमशेद अली जी। जमशेद भाई, कितने बहन भाई हैं आप? 5 ਭੈਣ 3 ਭਾਈ ਜੀ। 5 ਭੈਣਾਂ ਤੇ 3 ਭਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 2 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, 2 ਰਹਿ ਗਈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 3 ਅਫਰਾਦ ਕਤਲ ਕਰਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਲਕ ਆਰਫ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮਲਕ ਆਰਫ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੱਚੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡਾਕੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹ? ਇਹ 12 ਕਨਾਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। 1.5 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ 1.5 ਏਕੜ ਆਇਆ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਰਫ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇੰਝ ਲੰਮੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੀ ਆਹ ਛਡਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਫੀਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੇਖਾਂਗੇ ਦੇਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਦੇਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਪੈਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 2023 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 20 ਬੰਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। आरफ और उसका भाई इशरतवान, उनका भाई इशरतवान, उन्होंने बेटा करामतवान तो ये सारा ग्रुप जो ना ये साढ़े जो ना हो जाते हैं आन के कम जमीन के घाह बूट करदे कम करदे उत्ते हमलावर हो के आन के साढ़े हमलावर हो सानू कुट्टन मारन लग पैंदे ने। असीं ट्रैक्टर मारन लग पैंदे ने। असीं ट्रैक्टरां दे अगे हुंदे आ। मेरे अब्बू दे उत्ते ट्रैक्टर चढ़ा दिंदे ने। मेरे अब्बू का नाम राणा नैतली है। उनके उत्ते ट्रैक्टर चढ़ा देंगे ने। मैनू बांह फैर मार देंगे ने 2। मेरे को उन्होंने फिर कुलिया नहीं जाता तो मेरा प्यो के उत्ते ट्रैक्टर चढ़ा डिग पैंदा। फिर जेड़े बाकी जे नाल ग्रुप ने बंदे बाकी ना उन्होंने कुट्टन मार लग पे डंडियां दे नाल। वो डंडियां दी सट्टां दे नाल फौत हो जाते हैं, वफात पाई जाता है मौके के उत्ते। आ मेरा दूसरा भाई आंदा वो आंदा माफ़ी दे दो छड़ दो रोंदे कर लैंदे नूं ते अवान ग्रुप के बंदे मलक गोला, मलक आरफ
ਇਹ ਮਲਕ ਆਰਫ, ਮਲਕ ਇਸ਼ਰਤ, ਮਲਕ ਕਰਾਮਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਲਕ ਤਨਵੀਰ ਉਰਫ ਬੋਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਮਲਕ ਹਾਕਮ ਅਲੀ, ਮਲਕ ਹਾਕਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਰ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 17 ਫਾਇਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਮੌਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲ ਮੌਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। 2 ਫਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ਫਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਹੋਣ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਫੁੱਲਾ ਸੋਲ ਜੱਜ ਮਿਲਿਆ। ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਸੈਫੁੱਲਾ ਸੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮੁਦਈਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਮਦਈ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਮੁਦਈ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਫੁੱਲਾ ਸੋਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ, ਸੈਫੁੱਲਾ ਸੋਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਾਡਲਾਂ 'ਚ, ਚਵੀਆਂ 'ਚ 60 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਥਾਣਿਓਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਿਓਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਆਰਫ ਗਰੁੱਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੈਫੁੱਲਾ ਸੋਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 60 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਅਪੀਲ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਢਾ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੀਲ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਪੀਲ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਢਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਵਾਦ ਜ਼ਫਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਵਾਦ ਜ਼ਫਰ ਜੱਜ, ਉਹ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹਾਂ ਮੁਰਜਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਰਜਮ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਦ ਜ਼ਫਰ ਜੱਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਲਾ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਦ ਜ਼ਫਰ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕ ਆਰਫ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਪਾਵਰ ਗਰੁੱਪ, 2 ਗੈਂਗਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾਖੋਰੀ, ਜ਼ਰਾਂਬਾਜ਼ੀ, ਡਕੈਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਸੰਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਨੇ ਮੇਰਾ ਚੰਗੇ ਰੁਖ ਮੂੰਹ ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਭੈਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਚਲੇਗੀ? ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ? 2 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ। ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਾਂ ਰਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਲਕ ਆਰਫ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਬਾਬਰ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਨਸਾਰ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਗੈਂਗਾਂ ਰਲ ਕੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਇਹ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਪਾਊਡਰ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਹਾਂ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਗ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਬਾਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਬਾਬਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੋਹਰ ਜੀ ਨਹੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਬਣਿਆ। ਸ਼ੋਹਰ ਅਗਰ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਬਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਸਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਲੰਮੀ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਰੇ ਲੋਕ ਵਹਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਇਹ ਟੋਟਲ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ। 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਸਰ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ, ਤੇ ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰ ਜਿਸ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗਿਆ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜੀ ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਨਸਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਆਰਫਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਫਵਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ 2 ਕਤਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਆਰਫਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਰਫਵਾਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਆਰਫਵਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਡਗਰਾ ਉਧਰ ਪਹਿਆਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਮੁਰਦਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਰ ਤੇ ਨਸਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ? ਮੁਬਸ਼ਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ। ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਗਦ ਕੈਸ਼ ਖੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਰ ਆਰਫਵਾਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਸਾਰੇ CCTV ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ SHO ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸੀ, SHO ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਥਾਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ ਬਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ 7 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਥਾਣਿਓਂ ਬੇਗਨਾ ਕਰਤੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। ਮਾਈਓ ਕਰਸ਼ੀਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮਾਈਓ ਕਰਸ਼ੀਦ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਉਹਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੇਗਨਾ ਕਰਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਫਿਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਵਾਸੀਆ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੇਸ CCTV ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਤਾਖੋਰ ਗੈਂਗ ਰਫੀਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਆਰਫਵਾਨ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਫੀਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਆਰਫਵਾਨ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਆਰਫਵਾਨ ਕੋ, ਉਹ बहुत अच्छा बंदा है, पिंड ते बहुत अच्छा इंसाफ करता है सारे लोगों के घर। आपको सब्र जमील अदा करे जी। ये हालात हैं जी। ये भाई था और मकतूला का भाई है जो कि इस पर गम से नढाल है और इनका मुतालबा यही है कि इनके जो मुलजिमान हैं उनको जल्द अज जल्द जो है वो गिरफ़्तार किया जाए और इनका केस जो है वो CCTV के हवाले किया जाए। और 1.5 एकड़ से ये लड़ाई का आगाज़ हुआ था जिसमें तकरीबन 3 जानें जो हैं इनकी चले गई हैं, जिनमें इनके वालिद, इनका भाई और इनकी बहन
और कत्ल करने वाला जो है कोई और नहीं बल्कि मकतूला का शोहर है, जिसने 35 लाख रुपया लिया और अपनी बीवी का कत्ल करवाया और ख़ुद जो है उसको फायर मारे और वहाँ से फ़रार हो गया। और उसका तमाम राब्ता जो है पहले वही शख्स जो है इनके वालिद का भी यानी कि वो कातिल है, लेकिन उसके साथ जो है इनकी बहन ने शादी की, 2 महीने से उसके साथ रिहाइश पजीर थी। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और मज़ीद और लोगों से बात करते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूँ। आपने मकतूला के भाई की गुफ्तगू सुनी ब्रेक से पहले, और इस वक्त जो है जो गांव के लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जो है इस केस के हवाले से, इस वक़ूए के हवाले से जो है अहम हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साजिद अली। साजिद भाई, ये क्या मामला है? ये कौन लोग हैं? ये सारा मामला है क्या भाई? भाई ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਸਾਰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਤੇ ਬਸ਼ਰ, ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਪੀ ਲੇ ਜੀ, ਸੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਠੇ ਅੱਗੇ ਪੀ ਲੇ, IG ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਪੀ ਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਕਤੂਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਫਕਤ ਬੀਬੀ, ਇਹ ਬਾਬਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ, ਭਾਈ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਭੈਣ ਉਸ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਈ? ਕਿ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰ। ਇਹ ਭਰਾ ਦਾ ਡਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲਾ ਸਿਰਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਾਲਾ ਸਿਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਬੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾ ਸਿਰਾ ਸਬੂਤ नहीं दिता जी मैं निकाह किया है। हाँ जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप रहायशी हैं यहाँ के? जी जी। गांव के। ये क्या मामला है? ये कि लड़ाई होगी, 3 बंदे कत्ल हो गए, अभी इसकी बहन को भी कत्ल कर दिया, ये मामला क्या है? सर मामला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ 3 ਫੜ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਰ, ਨਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ, ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਤਰੀਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤੋਂ ਰਫੀਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, 2 ਤੋਂ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਦਾ ਹੀ ਤਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਨਸਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, 3 ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹਾ ਨਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ CCD ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ? ਸਰ ਇਹ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ 2 ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਬੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ 324 ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ,
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਝ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 24 ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ FIR ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਬਾਬਰ, ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ CCD ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ CCD ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ 3 ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਤਰੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਤਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੀ ਕਾਤਲ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀ ਮਦਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦਈ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, ਗਵਾਹ ਵੀ ਉਹ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਪੋਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਸੀ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ 5 ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਾਈ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕਜ਼ਨ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਤਲ ਕਰਕੇ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰੋ ਗੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਤਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰੋ ਗੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਚਾ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਤਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਿੰਧੂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਲੀਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਵੀ, CCD ਅੱਗੇ ਵੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल जी। एक और जो है वो भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो कि गांव के रिहायशी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद आबाद अली। आबाद अली साहब, की लगदे हो मकतूला ਦੇ? मकतूला सभी लोग बहन ही है, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? पिंड दे। हाँ जी, महल्लेदार ने साढ़े हमसाए सन। ਕੀ ਬਾਬਰ ਤੇ ਨਸਾਰ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖੌਫ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ? बिल्कुल जी। तकरीबन 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ रहम किया जाए तो इन्होंने कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल जी। आपने जो है यहाँ के जो इलाका मकीन है, जो गांव के लोग हैं, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई है और प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जिस तरीके से जो है ये बाबर और नसार जो है ये गांव लबान वाला में जो है खौफ की अलामत बने हुए हैं और आए रोज़ जो है ये लोगों के कत्ल कर रहे हैं। इन पे पहले भी कत्ल के मुकदमात हैं। एक भाई जो है वो जाके कच्चे के इलाके में बैठा हुआ है और वहाँ पर उसने अपना ली हुई है और वो वहाँ से ही जो है वो सारे मामलात करते हैं और यहाँ पर लोगों को कत्ल करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये मकतूला शफकत बीबी का कत्ल किया और इससे पहले मकतूला शफकत बीबी के वालिद और उसके भाई का कत्ल किया सिर्फ और सिर्फ 1.5 एकड़ की खातर। और बाबर जो कि मकतूला का शोहर बताया जा रहा है कि उसने मकतूला से 2 माह पहले जो है वो शादी की थी और बाबर ये वही बाबर है जिसने मकतूला के भाई और वालिद का कत्ल किया था। और इससे पहले भी जो है वो जो बाबर है वो गांव में एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद रफ़ीक है उसको भी कत्ल कर चुका है और उसके बाद फिर दोबारा वापस आता है गांव में और यही मामला जो है वो करते चले आ रहे हैं। लेकिन CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा को चाहिए कि इस चीज़ का नोटिस लें और इस केस को जो है CCD के हवाले किया जाए ताकि जो ऐसे लोग जो कि खौफ की अलामत बने हुए हैं, जो कि कत्ल गारत जैसे मुकदमात और इसके अलावा मंशियात जैसे मुकदमात में मतलूब हैं, पुलिस को इख्तियारी हैं, उन्होंने जो है आए रोज़ वो शरीफ शहरियों का कत्ल कर रहे हैं और इनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको इबरत का निशान बनाया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।